संधू जनरल सकत्तर जमहूरी किसान सभा अज पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दी असीं मीटिंग कर रहे हैं। ये बार्डरां ते होर किसानां नूं सद्दण वास्ते इस मोर्चे नूं होर तगड़ा करन दे वास्ते इहदे नाल ही पिछले दिनां दे विच 2-3 साजिशां सामने आ रहीआं। एक तां इत्थों दा प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नाँ ते ये कह रहा कि एक रास्ता खाली करो, जद कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इहो जिहा बड एक्ट नहीं दिता। जिहड़ी केस करन वाली कुड़ी आ औरन वो भी कोर्ट में पेश नहीं हुई, साडे वालों भी कोर्ट कोई पेश नहीं होया तो कोर्ट ने किते ऑर्डर नहीं किया भी किसानों को रास्ते खाली कराओ। उन्होंने सगों कोर्ट ने यह कहा कि प्रशासन ते किसानों का मसला है, ये आपस में ही हल करो। वो वास्ते मीटिंग में विचार करन। दूजा एक बिल्ली थैलियों बाहर आई आ, जिहड़ा असीं दीप सिद्धू बारे ये कह रहे थे कि ये सरकार का प्लांटड बंदा आ। उन्हें कल किसी मीटिंग दे विच ये शब्द कहते भी जिहड़े किसान 600 तो बाद इत्थे शहीद होए आ वो शहीद ही नहीं, वो बीमारियां ना मरे आ। उन्होंने मरे कह रहा जिहड़ा 600 किसान बार्डरों पर बह के शहीद होया। बीजेपी भी ये कह रही हो शहीद नहीं, दीप सिद्धू भी कह रहे हो शहीद नहीं, तो जो बीजेपी बोली बोलती है दीप भी उही बोली बोल रहा। तो किसानों के मोर्चे के खिलाफ अपना जिन्ना जोर लगता लाने की कोशिश करता, किसानों ने इन्हूं नकार दिता। हुण वो सरकार नाल मिल के इहो जिहा प्रचार करता जिहदी असीं संयुक्त मोर्चे वालों कोर निखेधी करते हैं और कहने हैं कि दोबारा कहने हैं कि बीजेपी का प्लांटड बंदा जिहने 26 जनवरी नूं भी खराब करने की कोशिश की मोर्चा, तो हुण जदों उहदे पिछे कोई नहीं रह गया तो साडे शहीदां दा अपमान करन ते उतरिया आ। इहदे नाल ही सेंटर सरकार नूं असीं ये दबाव पा रहे कह रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी ये कानून वापस लेने चाहिए आ, क्योंकि तुहाडे साउजोड़ विच नहीं, जे नहीं तो ये पंजाब का अंदोलन शुरू होया नैशनल तो इंटरनैशनल पद्धर पर पहुँच गया। हुण असीं यूपी ते उत्तराखंड मिशन शुरू कर दिता। जिहड़ी 5 तरीक की रैली की उन्हें इहदियां जड़ां हिलाइयां। करनाल दे विच जिहड़ा तशद्दद करके देखिया सी इन्हां ने, उहदे विच खट्टर सरकार नूं मूँह दी खानी पई। ते जे गांह भी कोई किसानां दे विरोध कुछ करन दी गल करनगे तो वो भी इदां ही इन्हां नूं मूँह दी खानी पऊगी। कल इहदे नाल ही सुखबीर सिंह बादल ने रैली की दिल्ली दे विच। रैली करना चंगा काम है उहदे लई, पर वो ये गल भुल गए कि कानून बनिया नूं साल कल नहीं पूरा होया। कल तो पार्लीमेंट च इंडोर्स कराए सी कानून, तो 5 जून नूं बने सी, क्योंकि वो 3-4 महीने हमायत करते रहे उन्होंने कानूनों की। उन्होंने वास्ते साल कल पूरा होया। असीं नहीं मना रहे साल पूरा, साढ़े तो 5 जून नूं साल पूरा हो गया। उदों असीं मना भी चुके हैं। साल हो जाए 2 साल हो जाए, ये खिलाफ संयुक्त मोर्चा लड़ रहा। संयुक्त मोर्चे के प्रैशर थले अकाली दल, कांग्रेस, आप ਜਿਹੜੇ ना कानूनों की हमायत करते थे उन्होंने जू टर्न लेना पिया। आप दे 16 के मैनीफेस्टो में भी कहा है भी APMC एक्ट अमेंड करके असीं इहदे विच प्राइवेट प्लेयर लियावांगे। कांग्रेस के 19 के पार्लीमेंट के मैनीफेस्टो लिखा है भी जिहो जिहा कानून बनाए उहो जिहा कानून लागू करांगे। 13 के विच अकाली दल ने पंजाब 'च यही कानून बनाउण की कोशिश की सी। 16 में कांग्रेस ने पंजाब 'च इहो जिहा कानून बनाउण की कोशिश की सी। पर जदों किसानी अंदोलन भखिया इन्हां पार्टियां नूं अपना मूँह मोड़ना पिया। तो हुण वो भावें दिलों ना हुंदियां होए भी ये अज कह रहे कानून वापस होण, इहदे लई भी असीं उन्हां नूं कहने भी चंगा काम कर रहे हो, पर दिलों करो, अपनियां वोट बैंक दे करके ना करो। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी गल करनी चाहांगे जो बीजेपी सरकार और RSS के इशारे ते मोदी सरकार ने साडे वीर सोनू सूद जो फिल्मी एक्टर बंबे तो जिन्हां ने करोना काल दे विच हज़ारां ही लखां ही मजदूर बंबे ते होर देश के शहरां दे विचों वड्डे पद्धर ते कोलों किराया ला के उस वेले बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र वगैरह सारे ही वीरां दा वजन चक्किया सी, उन्हां नूं अपने घर तक पहचान दी ते वड्डे पद्धर ते लंगरां दा प्रबंध कीता सी। सो हुण जो किसानी संघर्ष लगातार चलदा इहदे विच भी वड्डी सपोर्ट सोनू सूद वल्लों किसानी मोर्चे दी करदिआं वड्डे हक विच किसान इस अंदोलन विच हारा नारा मारिया सी। इस दी दुश्मनी कढ़दे मोदी सरकार ने और RSS के इशारे ते बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उन्हां दे इनकम टैक्स की रेड पवाई आ, उन्हां दे मगर होर लाए आ जो इस तरह दीयां टैक्सां दीयां रेडां उन्हां दे दफ्तरां ते उन्हां दे घर पर पाईयां
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11 ਤੋਂ 12 ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਕਿਸਾਨ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਹੁੰਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਠੇਸ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ NRI ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਲੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਠੇਸ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ NRI ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਲੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।